The next one, we know that the next என்ன full derivation அதோட pressure என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? So thrust at the bottom of the column, thrust at the bottom of the column அப்படிங்கிறது என்னன்னா F. ஓகேவா? thrust at the bottom of the column is equal to, thrust means force, for F is equal to weight of the liquid. weight அப்படிங்க நமக்கு வந்து என்னதுன்னா m into a. weight அப்படிங்கிறது m into g. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். w is equal to m into g பார்த்திருக்கோம். இப்போ according to Newton secondல F is equal to ma வா. இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும்? F is equal to weight of the liquid. weight means என்னது? m into g. okay, where m அப்படிங்கிற என்னது? rho into v. rho means என்னதுன்னா density. density is equal to mass per volume. therefore m is equal to density into volume. ஓகேவா? ஸோ இதான் நம்ம rho கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா அதனுடைய வால்யூம். ஸோ வால்யூம் அப்படிங்கிறது தெரியும் a into l அப்படின்னு தெரியும். a into area of the cross section into அதனுடைய height of the liquid. ஓகேவா? ஸோ வால்யூம் is equal to area of the cross section a into h. First of all, we know that thrust at the bottom of the column. We know that thrust at the bottom of the column F, the weight of the liquid. weight of the liquid. The Newton's. Therefore, F is equal to என்ன வரும்னா mg. F is equal to mg. Therefore, we can get the mass. F is equal to mg. For where m is equal to rho into v. That means we can get the mass of the liquid, the multiplying the volume of the liquid and its density. அதாவது mass நமக்கு தெரியுதா இருந்தா we get the mass of the liquid. First நம்ம என்ன பண்றோம்? density of the liquid and product of the density of the liquid and volume. ஓகேவா? ஒரு லிக்விடுடைய மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறா இருந்தால் அந்த லிக்விடுடைய டென்சிட்டி அதனுடைய வால்யூம் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண நம்ம அதனுடைய மாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? therefore வால்யூம் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஏரியா இன்ட்டு ஹைச் தான் அதனுடைய வால்யூம் அப்படிங்கிறது. a இன்ட்டு ஹைச். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ஈக்குவேஷன் 3 நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஈக்குவேஷன் 2 நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? therefore m is equal to rho. what is rho? density. therefore rho into what is v? வால்யூம் என்ன வரும்? a இன்ட்டு ஹைச். ஓகேவா? இப்போ வந்து m கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எம்னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ m நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த m அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஃபார் ஈக்குவேஷன்ஸ் 4 சப் இன் ஈக்குவேஷன் 1. okay, therefore f is equal to mg. therefore f is equal to what is m p a into h into g is equal to g தான். okay, so already we know the pressure formula, force per area, that means thrust per area. okay, thrust means this force. what is force? F is equal to rho into a into h into g by what is area a. so இந்த ஏரியாவுக்கும் இந்த நமக்கு என்ன வரும்? கேன்சல் ஆயிரும். therefore pressure p is equal to rho hg. pressure p is equal to rho hg. இது பார்த்தீங்கன்னா pressure is equal to என்ன வரும்னா pressure is equal to p is equal to h rho g, where h is a depth of the liquid, rho is the density of the liquid, g is the acceleration due to gravity. ஓகேவா? இதான் அதனுடைய final expression. இதான் அதனுடைய final expression. pressure due to a liquid column, pressure is equal to pressure due to a liquid column is equal to h rho g. h rho g is important formula. நிறைய ப்ராப்ளத்தில் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வேர் h is a depth of the liquid, density of the liquid, then acceleration due to gravity is the final expression. This expression shows that pressure in a liquid column is determined by depth, density and acceleration due to gravity. okay, so the final expression, the pressure does not have the term area. பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அப்படிங்கிறது இல்லை. என்னதான் நமக்கு இருக்கு? டெப்த் இருக்கு, டென்சிட்டி இருக்கு, then acceleration due to gravity இருக்கு. so pressure of the liquid, pressure in the liquid is depends on depth only. அதாவது pressure அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும்னா அதனுடைய டெப்த்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். does not depend shape of the container and size. ஓகேவா? ஸோ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னா அந்த கண்டெய்னருடைய ஷேப்பையும் அந்த கண்டெய்னருடைய சைஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? அதனுடைய டெப்த்து, எவ்வளோ ஆழத்தில் வந்து அதனுடைய ஆழம், டெப்த்தை பொறுத்து அதனுடைய ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஓகேவா? புரிஞ்சுட்டா? ஸோ நல்லா படித்து எழுதுங்க. ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் in liquid depends on depth only, does not depend upon the shape of the container and size. okay, the next one, problem. okay va? problem 2, calculate the pressure of the column. calculate the pressure of the column of water height. pressure of the column of the pressure exerted by a column of water of height 0.85 meter. அதாவது ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் காலம் அப்படின்னா ஒரு பீக்கரில் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அந்த நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காலம் மட்டும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டர் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி
இது வந்து நமக்கு வந்து என்னதுன்னா லிக்யூட். நம்மலாம் இமேஜினரியாக ஒரு லைன் போட அது லிக்விட் காலம். அதே மாதிரி இதில் நம்ம வந்து கால்குலேட் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பை எ காலம் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட் 0.85 மீட்டர். ஒரு பீக்கர் எடுத்துகிட்டு தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம அதில் ஒன்று வச்சோம்னா நமக்கு என்னதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீக்கர் எடுத்து தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம இது காலம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இந்த வாட்டர் ஆஃப் ஹைட், இந்த ஹைட் இருக்குல்ல, ஹைட் வந்து எவ்வளோன்னா 0.85 மீட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவ்வளோன்னா வேல்யூ வந்து 1000 கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பீக்கரை சேம் பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம். பட் இதில் நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணாமல் அதில் என்ன ஃபில் பண்ணுறோம்னா கிரசினை ஃபில் பண்ணுறோம். சேம் ஹைட் தான். பட் கிரசினுடைய டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வாட்டரோடைய கம்மியாக இருக்கும். இது 800 கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப். ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய ப்ரெஷர் கேட்டிருக்காங்க. இதனுடைய என்ன கேட்டுறாங்க, ப்ரெஷர் கேட்டுறாங்க. சொல்யூஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் டியூ டு வாட்டர். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு H rho G. ஹைட் தெரியும், ரோ தெரியும், G ஆல்ரெடி we know the formula 9.8. the value is ஓகேவா? ஸோ 9.8 போடுறத விட நம்ம 10 ஃபுல் நம்பரையே போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ப்ரெஷர் டியூ டு வாட்டர் இஸ் H rho G. இது வந்து வாட்டர், அதனால வாட்டர் ரோ W போடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் ஹைட் 0.85 மீட்டர். ஓகேவா? இதே இடத்துல நமக்கு சென்டிமீட்டர் போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும், மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? பட் இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது, மீட்டர் இருக்குது. ஸோ அதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுது. 0.85 மீட்டர் இன்ட்டு 1000 kg m/-3 இன்ட்டு 10 ms/-2. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு 2 0 கட் ஆயிரும். ஸோ இங்கே ஒரு 0 இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. இப்போ 85, இப்போ 85 கூட 2 0 ஆட் பண்ணுறது. இப்போ 8500 பாஸ்கல். இட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர், Pascal. Okay, so pressure due to kerosene is equal to H rho. Okay, G. Therefore, what is the height? 0.85 meter. Then what is the density of the kerosene? 800 kilogram meter cube in meter by -3 into what is the acceleration due to gravity? 10 ms/-2. Okay, so everything multiply பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், இந்த 2 0 கட் ஆயிரும், ஒரு 0 மட்டும் இருக்கும். So மல்டிப்ளை பண்ணால் we get the value 6800 பாஸ்கல். கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரசினுடைய ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது. அப்படி தானே? ஸோ ப்ரெஷர் டியூ டு வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது, 8500 பாஸ்கல். ஸோ இதை விட இதனுடைய வாட்டருடைய ப்ரெஷர் நமக்கு என்ன இருக்குமா, அதிகமாக இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா கிரசினுடைய டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வாட்டருடைய டென்சிட்டியை விட கம்மி. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது, ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது கிரசினில் பொறுத்தவரைக்கும் கம்மியாக இருக்குது, வாட்டரை பொறுத்து ஹை லெவலில் இருக்குது. ஓகேவா?